ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ biotechnology, that is the processing of recombinant DNA. What are the processing in recombinant DNA? So that is isolation of DNA, cutting of DNA with at a certain location, then amplification of DNA, gene of interest of amplification of gene of interest by PCR method, polymerase chain reaction, then obtaining of foreign gene product and the downstream processing. So these are the methods or steps in the processing of rDNA technology, recombinant DNA technology. Now in today's class we will discuss about the next chapter, that is biotechnology and its application. ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ biotechnology, we already know that the biotechnology includes two steps. One is genetic engineering and second one is bioprocessing of the products. So the genetic engineering through which the one of the aim of that step, that technology, to improve plants or animals or microbes for their products, that is the production of products on large scale using genetic engineering. That is the one of the technology step of biotechnology. So that includes two techniques. So one of the technique of biotechnology. So in the applications, biotechnology applied in different areas like industries, so then pharmaceuticals and agriculture, the main important fields. Biotechnology applied in different fields like agriculture, then industries and pharmaceuticals. In the agriculture field, that is the production of food through genetically modified plants, that is the crop, genetically engineered crops, in the sense of plants. So that is enhance of food, production of food with high quantity using the genetic engineering. Those are called genetically modified plants or crops. Then in industries, the biotechnology applied in industries, so the source of industries in the form of the production of enzymes or chemicals or other materials, chemicals, antibiotics or other materials. So the biotechnology that can applied in different fields for the production of materials or products on large scale. That is the main aim of biotechnology. So one of the application of biotechnology in the field of agriculture. So in agriculture field, ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ರೂ
ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೂಲಕ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 3 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಆರ್ 1 providing a catalyst in the form of an enzyme or microbe. ಆ 3 ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಎನ್ಸೈಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ ಆರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ to increase the rate of reaction during the production of products. That is the first critical area of biotechnology. The second one is creating optimal conditions, creating optimal conditions for engineering for a catalyst. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ creating optimal conditions, this is very very important during the production of products. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಏನು ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಯೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ pH ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕದು. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, that is the optimal conditions. Creating optimal conditions for engineering for a catalyst. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ. ಸೊ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, either an enzyme or
Third one, downstream processing that includes the purification or purity of compounds. So these are the three critical research areas in biotechnology. Now, one of the best application biotechnology application towards agriculture field. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷಿಗೆ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ. ಆ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ there are 3 options in the agriculture field. They are, one is agrochemical based agriculture, one of the option of the agriculture. Second one is organic agriculture, the second type or second option of agriculture. And third one, genetic engineered crop based agriculture. So genetic engineered crop based agriculture, these are 3 options in the agriculture field. ಕೃಷಿಗೆ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಒನ್ when we applied biotechnology, that is genetic engineered crop based agriculture. ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, that is quantity of food is necessary and very very important, because the increasing population require large amount of food nowadays. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಆಹಾರದ that creating a problem, that is the food problem, shortage of food. ಈ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ, ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ hybrid varieties to enhance food production. ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ pesticides, insecticides, organic chemical fertilizers, etc. So that is practice of agrochemicals. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕ್ರಾಪ್ಗಳಿಗೆ, ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ to control or to prevent insects, pests and other pathogens when they attack to food crops and reduce the yield or production. ಅವುಗಳ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫುಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ, ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಅಂದಾಗ ಸಂಕರಣ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದಾಗ, ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಫುಡ್, ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ chemical fertilizers or chemical that is insecticides or pesticides or herbicides, then practice of agrochemicals, then the improved crops, that is using hybrid varieties. These are the alternative steps to enhance food production under green revolution. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. Now in respect of genetic engineering, so when we applied genetic engineering to agriculture field, what happened? So through the genetic engineering we modified plants, food plants, we modified food plants, because we, through which increases the production of food. ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ವಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ production of products, those animals or plants called genetically modified organisms. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Those organisms are called genetically modified organisms, shortly termed as GMO. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, GMO. What is the definition for genetically modified organisms? That is, in plants or animals or microbes, those genes have been altered by manipulation. That is called genetically modified organisms. ಏನಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ, GMO ಅಂದ್ರೆ plants or animals or microbes, those genes, ಅವುಗಳ genes ಅನ್ನ have been altered, nothing but modified. ಏನು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, animals, certain plants or animals or microbes. Microbes nothing but bacteria or fungi. So plants or animals or microbes, those genes have been altered. ಅವುಗಳನ್ನು modify ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Those genes have been altered by
ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by manipulation? That is to operate something. ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. So those are called genetically modified organisms or GMO. Coming to the plant side, those plants, that is genetically modified plants, those genes altered by the manipulation, in case of plants, those plants are called genetically modified plants. So the general characters of GM plants. ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. We used or applied genetic engineering technique to alter the gene in plants, certain plants, to increase or enhance their food production. So some plants, those genes altered by manipulation, those plants are called genetically modified plants. So the general characters of GM plants, genetically modified plants. Let me study one by one. What are those general characters of those plants, genetically modified plants? The first character, so they tolerate to abiotic stresses like cold, temperature, soil, etc. ಹಾಗಾದ್ರೆ GM plants ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ GM plants or genetically modified plants. ಏನ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ? ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ದೋಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದೇ ಟಾಲರೇಟ್ ಟು abiotic ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ, GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅನ್ನ, ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟಾಲರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಅದು ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅತಿಯಾದ ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್, ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, that is extreme temperature. Then the soil, that is salinity, soil salinity. So these are abiotic stresses. One is extreme cold, extreme temperature, and the salinity, high salinity in the soil. So these are abiotic stressors. They tolerate abiotic stresses. Then the second character, they reduce chemical pesticides. ಈ GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ಏನು ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಯ್ಲು. ಈ ಏನು ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಯ್ಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಈ GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್. ಆ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಿನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದ್ದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಪೋಷಕಾಂಶದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಪೋಷಕಾಂಶದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ವೈಟಮಿನ್ ಎ. ಯಾವುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ, ವೈಟಮಿನ್ ಎ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಏನು ಭತ್ತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಇಂತಹ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ GM plants, genetically modified plants. Now the GM plants, the another advantage of those plants, so they pest resistance plants, they resist towards pests and insects. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ತಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ, ಕೀಟ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿ GM plants have resistance towards the pest. So in pest, they mainly resist some orders of insects. Some orders of insects, or some insects belongs to different orders. Main ಆಗಿ ಇದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಈ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು GM ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ those insects belongs to different orders like Lepidoptera. So they resistant towards some insects belongs to the order Lepidoptera. Example, tobacco budworm or armyworm. ಆ ಕೀಟಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಗಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬಡ್ವರ್ಮ್. ಆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಹುಳ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆರ್ಮಿ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. Second one, coming to the next order, Coleoptera. So one of the order of insects. So in arthropods alli ಏನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪಾಡ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರಾ, ಡಿಪ್ಟೆರಾ, ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದಾಗ
order Coleoptera. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಆ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೆರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ? ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಪ್ಟೆರಾ, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಡಿಪ್ಟೆರಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2 ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಡಿಪ್ಟೆರಾ. ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಂಗ್ ಇರ್ತದೋ, ರೆಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೋ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಫ್ಲೈಸ್, ಏನು ಹಾರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಹಾಗೂ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ GM plants. So these are the main 3 orders. They resist towards Coleoptera, Diptera and Lepidoptera. So belongs that orders tobacco birdworm and armyworm from Lepidoptera, beetles from Coleoptera and flies and mosquitoes from Diptera. So genetically modified plants especially resistant towards some insects. Those belongs to different orders and some pests. ಈ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು GM plants. Now, so through the genetic engineering, extracted some toxins from bacteria. Those toxins insert to the bacteria, then applied or induced to the food crops. Those food crops plants automatically are resistant towards pests. ನೋಡಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ವಸ್ತುವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗವನ್ನ, ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪೆಸ್ಟ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ, ಮುಕ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ when we some food crops like cotton, brinjal, tomato, tobacco, etc. When we using toxins extracted from some bacteria, especially that toxin extracted from the bacteria known as Bacillus thuringiensis. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಹೆಸರೇನು? ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜೆನಿಸಿಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ BT. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? BT ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜೆನಿಸಿಸ್. Now in this bacteria they produce a toxin. They produce a toxin called BT toxin. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಷವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, BT ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ crystalline protein. That toxin in the bacteria nothing but a crystalline protein. ಒಂದು ರೀತಿ ಹರಳಿನ ರೂಪದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು. So that protein is called insecticidal protein. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So that is a toxin produced by Bacillus thuringiensis bacteria. Then it is called BT toxin. That toxin nothing but a crystalline protein. Now it is called, that protein is called insecticidal protein. Insecticidal protein. That BT toxin, insecticidal
insecticidal protein that kills some bacteria. That kills some pests and insects. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತ ವಿಷವಸ್ತು ಕೆಲವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ BT ಟಾಕ್ಸಿನು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾಟನ್ ಇರಬಹುದು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಇರಬಹುದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇರಬಹುದು. ನೌ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ BT ಕಾಟನ್, BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, BT ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, BT ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಲೈಕ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಮೂಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಟನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ BT ಕಾಟನ್ resistant towards that pest, BT tomato, BT brinjal, BT tobacco, like so that protein kills certain insects and pests. So that BT toxin controlled by a gene in that bacteria. ಆ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೈ ಜೀನ್. ಆ ಜೀನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಕ್ರೈ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರೈ ಜೀನ್. ದಟ್ ಜೀನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೈ ಜೀನ್. ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ the production of BT toxin, that is insecticidal protein, because it kills some insects belongs to the different orders like Lepidoptera, Coleoptera and Diptera. So that's why that BT toxin is called insecticidal protein, because it is a crystalline protein. That toxin controlled by gene called cry gene. There are different forms of cry gene, namely cry 1AC, cry 2AB and cry 2AC. So these are different forms of cry genes. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ವಿಷ ವಸ್ತು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳಿದೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಕ್ರೈ 1AC, ಕ್ರೈ 2AB, ಕ್ರೈ 2AC. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕ್ರೈ 2AC ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ಸ್, ಏನು ಕಾಂಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುವಂತಹ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಕ ಹುಳುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದದು, ಕ್ರೈ 2AC, ಕಾರ್ನ್ ಬೋರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದು, ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈ 2AB, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಟನ್. ಏನು ಕಾಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಾಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅದರ ಒಂದು ಹಾವಳಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಿಂಜಿನಿಸಿಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಯಾಷನ್. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಈಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಶಾಂಪೂ ಸ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯುಕ್ತ ನೀರೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರೇನಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೋದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್.
ಥ್ರೂ xylem ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಪೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೋ, ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಪೆಸ್ಟ್. When it sucks the juice from that plant, so that BT toxin enters to that insect body. When it enters to the midgut of the insect, ಅದರ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, that toxin becomes activate due to acidic pH. ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಿಡ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಮಿಡ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷ ಅದರ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ pH ಅಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ಗಟ್. ಆ ಮಿಡ್ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಪಿಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಮಿಡ್ಗಟ್ ರೀಜನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋಲನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಪ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಉಪ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡೆಡ್. ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಉಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಮಿಡ್ಗಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ BT ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಪೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. BT ಕಾಟನ್, BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, BT ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ BT ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. So that toxin extracted from Bacillus thuringiensis bacteria. So that is that toxin is crystalline toxin that is called insecticidal protein because it is made up of a crystalline protein. That protein kills specific insects belongs to different orders like Lepidoptera, Diptera and Coleoptera. Hence it is named as insecticidal protein. That protein, that toxin controlled by a gene called Cry gene. There are different forms of Cry genes, namely Cry1AC, Cry2AB, Cry2AC. So these are different forms of Cry gene. Then how it kills? ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ when the specific insect suck juice from that plant, either a tomato or cotton, so the toxin enters to the insect body. ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. then that toxin enters to the midgut region of insect. midgutಟಿ ಬಂದಾಗ it makes spores in the epithelial cells due to acidic pH. So it becomes active. ಆ ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಗಟ್ಟು ಸೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಸ್, ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ BT cotton. So that is BT, Bacillus thuringiensis. How we extract that toxin from the bacterium known as Bacillus thuringiensis. Those plants like BT cotton. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ BT cotton. So this is enough for today's class. Then I will take up the next concept in the applications in next class. Till then, goodbye.